who worked on similar kind of a conditioning. One is Edward L. Thorndike. He was using cats, chicks, and dogs to investigate voluntary behaviors. So what he said is, apart from this reflexive responses, what he said is consequence also matters. So that is what Thorndike's concept was. Then Skinner, what he said is, I mean, who developed operant conditioning, and that explains how we acquire and maintain. So whatever we acquire, that behavior, that is maintained and voluntary behavior, that becomes a voluntary behavior. So if a car ஓட்றோம், first initially what we during the driving, what we do is we struggle to drive, even putting the brake, putting the gear, we struggle to do it. Then over a period, what happens is it becomes a habit. Whatever you do, phone பேசிட்டே நம்ம gear up shift பண்றோம், so brake up போடுறோம், முன்னாடி வர்றோம், எல்லாம் பார்க்கறோம். It happens, it gets into you. Okay, so நீங்க நார்மல், நீங்க you don't do it, உங்களுக்கு கவனமே இருக்காது. ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் டூ. நீங்க போய் சிக்னல்ல நிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க சிங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் கியருக்கு வந்துடுவீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா நியூட்ரல் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கே தெரியாம இதெல்லாம் வந்து நடக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வாலண்டரி பிஹேவியர் ஹேப்பன்ஸ். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்களோ, அதுக்கப்புறம் தென் when you do it regularly, what happens is it becomes a voluntary behavior. Okay, so yes ma'am, next slide ma'am. So this is what the Thorndike's first scientist, Thorndike, he's the experiment. He did an experiment with a cat. Actually, he put the cat in a cage. சரிங்களா, ஒரு கூண்டுக்குள்ள போட்டாங்க. So he put the cat into a cage, and what he did is there was a liver inside the cage. Okay, so he initially he put the cat inside and he was testing what the cat behaves. கேட் வந்து எப்படி வெளியில வருதுன்னு பார்க்கணும். வெளியில வந்து he kept a food bowl வச்சிட்டாரு. ஃபுட் வந்து வெளியில இருக்கு, அது கேட்டுக்கு வந்து பசியில இருக்கு உள்ள. ஸோ இட் ட்ரைட், அது பண்ணுது, இது பண்ணு, மேல குதிக்குது, கீழே எவ்ரிதிங் இட் டஸ், ஸ்கிராச்சஸ், எவ்ரிதிங் இட் டஸ். ஃபைனலி it touches the liver. Okay, so when he touches the liver, the door opens and that cat comes out and takes the food. That is the reward actually. So liver tatna cat வந்து it gets a reward. Okay, so this is the initial thing it started. Okay, so trial and success. So what happens is this again it was put inside the cat, திருப்பி உள்ள போட்டாங்க, போட்டுட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிச்சு. then before ரெண்டாவதா பாத்தீங்கன்னா second time what it did is earlier than the first time. So it could find the trigger and trigger, and it can come out easily. Earlier than the first one. Okay, so that way, so it could have the food reward. Okay, then again it put. So over a period, what happened is the first time, fifth time, 10th time na paakumbodhu, over a period what happened is it immediately comes out. போகுது, உள்ள போட்டோன்னு அந்த லூப்பை தட்டுது, வெளியில வந்துருது. So it what happens is it inherited that behavior. It understood when I put that lever down. இப்போ your son is reading, he has got a good marks in the subject. Okay, you buy him a watch. Okay, so you are giving, so you expect him to do much better in the next exams. Okay, so that is you adding something desirable. So he will expect more in performing in better in the next exams. So that is positive reinforcement. Okay, so that behavior is expected to continue. Okay, and more in future. Negative reinforcement is increases the target behavior by taking away something aversive. So you say he has not done well. Okay, so what you do is he's using the phone, mobile phone, you take the phone out from him. Okay, so that is aversive. He will continue to do the behavior, but it will come down actually. Okay, he will try to improve on it. Okay, Sulaiman, can I include? அது வந்து நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட், நாட் நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அதாவது ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ங்கிறது ரிவார்டு தான். அதுல நெகட்டிவ் ரிவார்டுனா எப்படின்னா, நான் உன்னை திட்ட மாட்டேன்,
இப்ப நீங்க சொல்றது வந்து இந்த டேக்கிங் அவே த போன்னாக்க அவன்கிட்ட இருந்து பிடுங்கிறது தான். அது ஒன்ஸ் அகைன் பனிஷ்மெண்ட். அது நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட். பனிஷ்மெண்ட்லயும் 2 இருக்கு. பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட், நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட். அதாவது பிடுங்கிறதையே வந்து அந்த குழந்தை வந்து அது வந்து நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட். இப்ப நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ங்கிறது ரிவார்ட்லயே நெகட்டிவ். எப்படின்னா நீ வந்து நல்லா படிச்சேன்னா அதாவது நல்லா படிக்கிறதுக்கு ஒரு ரிவார்டு கொடுப்போம். ஒண்ணு கிஃப்ட் கொடுக்கறது, 2வது நல்லா படிக்கிறதுக்கு நான் திட்டாம இருக்கிறது. நீ நல்லா படிச்சுட்டானா நான் திட்ட மாட்டேன், அம்மா இனிமே கைண்டா இருப்பேன். அதுதான் நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அதாவது நான் ஒண்ணு செய்ய மாட்டேன், ஆனா அது வந்து உனக்கு அது ரிவார்டா இருக்கும். புரிஞ்சுதா? மற்றவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? மற்றவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம், எஸ் மேம். யா, சோ food, water, animals all including humans. சரிங்களா? இது வந்து பிரைமரி ரீஇன்ஃபோர்சர்ஸ். இதே வந்து கண்டிஷன்டு ரீஇன்ஃபோர்சர்ஸ்னா இந்த பிரைமரி ரீஇன்ஃபோர்சர்ஸ் வாங்குறது. ஆக்சுவலி பிரைமரி ரீஇன்ஃபோர்சர்ஸ் வந்து நீங்க ஃபுட்டோ வாட்டரோ வந்து நீங்க யூசிங் மணி யூ கேன் பை. ஓகே, ஸோ that becomes a conditioned reinforcer. So money is an example for conditioned reinforcer. We learned that we can use them to acquire primary reinforcers and the other conditioned reinforcers. So you should understand the difference. Primary reinforcer is the normal natural things. So food, water, adequate warmth, இதெல்லாம் natural primary reinforcers. இதுவே conditioned secondary reinforcers na, so these things can be bought with something else. So மணியை வச்சு இதை வந்து நம்ம அக்வயர் பண்ணலாம். So money is a conditioned secondary reinforcer. So that way we can differentiate primary and conditioned reinforcer. Yes ma'am. So with this you can more food pellet போடுறாங்க. அப்போ that rat knows that நம்ம பாதி வழி வந்தனா நமக்கு ஃபுட் கிடைக்கும்னு சொல்லி கரெக்டா அது பாதி வழி வர வரையும் ஃபுட் போடுறாங்க. So this is the initial stage. Okay, so then what they do is அந்த ரேட்டை வந்து ஃபுல்லா வர வச்சு அந்த பார் இருக்கும், அந்த பாரை பிரஸ் பண்ற அளவுக்கு வர வைக்கிறாங்க. எப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹாஃபா வர வரையும் வர வச்சுட்டு ஃபுட் போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பார் பிரஸ் பண்ண வச்சு ஃபுட் போட்டாங்க. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ஸோ அந்த ரேட்டை வச்சு ரேட்டுக்கு வந்து ஒரு இதை கொடுக்குறாங்க, ஒரு ஸ்கில்ல கொடுக்குற மாதிரி. ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரையும் வந்தா ஃபுட் பல்லெட்டு, அப்புறம் பாரை ப்ரெஸ் பண்ணா ஃபுட் பல்லெட்டு அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த ரேட்டோட பிஹேவியரே வந்து தே ஆர் கிவிங் நியூ ஒரு ஸ்கில் கொடுக்குற மாதிரி. ஸோ shaping involves reinforcing successively closer approximation of a behavior until the correct behavior is displayed. So அவங்க எதிர்பார்க்குற பிஹேவியர் வர்ற வரையும் அதுக்கு ரிவார்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபா வர்ற வரையும், அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா பெல்லட்டை ப்ரெஸ் பண்ற வரையும் ரிவார்டு கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் அந்த பிஹேவியரை வந்து ஷேப் பண்றாங்க. ஸோ Skinner believed that shaping could explain how people acquire a wide variety of abilities and skills. இதை வச்சு அவர் என்ன ஒரு தியரி பண்ணார்னா, ஸோ இந்த நம்ம கொடுக்குற ப்ரெஷர்னால அவர் கான்சிக்வன்சஸ் மாத்துறதுனால ஹியூமனுக்கு வந்து ஒரு பிஹேவியரை வந்து அக்வயர் பண்ணுவாங்க, அவர் ஸ்கில்ல அக்வயர் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் ஹி brought in. So everything from trying shoes to operating a sophisticated computer programs. So இது நார்மலா நம்ம செய்யறது, ஒரு ஷூவை போடுறதுல இருந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ற வரையும். ஸோ இது வந்து நம்ம செய்ய நம்ம வந்து நம்மளே வந்து அடாப்ட் ஆகிக்கிறோம் இதுக்கு. ஸோ நம்ம யாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா ஷூவை போடுறதுக்கு வந்து ஒருத்தரை பார்த்து தான் கத்துக்கிட்டு அதை வந்து ரெகுலரா இப்போ நம்மளே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பிஹேவியர் தான் வர்றது. ஸோ இது வந்து அதுவே நம்மளே ஷேப் பண்ணிக்கிட்டோம் அத மாதிரி. எஸ் மேம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். So this is the box actually. This is the Skinner box. So if you see that அந்த கீழே ரிங் இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பின்னாடியே தான் இருக்கும் ரேட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வரவே வராது, மேலே குதிக்கும் கீழே குதிக்கும், அந்த பெல்லட் வரையும் வராது, அந்த பார் ப்ரெஸிங் வரையும். ஸோ இனிஷியலி அது வர வைக்கிறதுக்கு அதை வந்து பெல்லட் வந்து இனிஷியலா போடவே மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வர்ற வரையும் போட மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்ததுக்கு அப்புறம் பெல்லட் போடுவாங்க.
அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து நின்று அது வந்து பெல்லெட்டை வாங்கும். அதுக்கப்புறம் பார் பிரஸிங் வரையும் வர வச்சு தான் பெல்லெட்டை போடுவாங்க. பெல்லெட் டிஸ்பென்சர்ன்றது ஃபுட் டிஸ்பென்சர். ஸோ அதை போட்டு அதை வந்து அதை அந்த ஷேப்பை அதுக்கு வந்து அந்த பிஹேவியருக்கு கொண்டு வராங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெல்லெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணாதான் அதுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். எஸ் மேம். Next slide, ma'am. Yeah, so what happens is the partial reinforcement effect building resistance to extinction. Most efficient way to strengthen the response was to immediately reinforce every occurrence of bar pressing. So அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஸோ இந்த பார் பிரஸிங் பண்ணும் போதெல்லாம் அதுக்கு வந்து ஃபுட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ எப்போ அந்த எலி வந்து அந்த ரேட் whenever it presses the bar it gets food. So what happened is first strengthen the response was to immediately reinforce every occurrence. First எப்போ பனிஷ்லாம் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா pattern of reinforcement this the ரெகுலரா பண்ணும் போதெல்லாம் கொடுக்குற பெல்லெட்டுக்கு பேர் தான் continuous reinforcement. So every time whenever it presses the bar it gets a reinforcement. So in everyday life of course it is a common response to be reinforced only sometimes a pattern called partial reinforcement. So இது என்னன்னா இது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இதுக்கு இன்னொன்னும் இருக்கு பார்ஷியல் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். எல்லா டைமும் அதுக்கு வந்து பெல்லெட் கொடுக்காம இன் பிட்வீன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இடையில எப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பண்ணவன்லாம் கொடுத்தாங்க, அப்புறம் வந்து 10 டைம்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொடுத்தாங்க. ஸோ எவ்ரி 10th டைம் வந்து தே ஸ்டார்டட் கிவிங் பெல்லட்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்ஷியல் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ன்றாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ பேஸ்கெட் பால் போடுறோம், பேஸ்கெட் பால் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம், ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து அது பேஸ்கெட்ல போய் விழாது. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து நம்ம இது பண்றது இல்லை, வி ட்ரை இட் அவுட். ஓகே, போட்டு பார்க்குறோம், அது விழும்போது வி ஆர் ரிவார்டட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆகுது. பட் ஓவர் பீரியட் நீங்க பால் உழவே இல்லை பேஸ்கெட்ல, அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க ட்ரை பண்ணி மாதிரி இது நம்மளுக்கு வராது, நம்ம தேர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி வி கம் டு அ கன்க்ளூஷன், அது எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆயிரும். ஸோ அந்த விளையாட்டையே நீங்க விடுற அளவுக்கு கூட போயிடும். ஸோ தட் இஸ் வாட் த பேஸ்கெட் பால் ஸ்கில்ஸ். ஸோ இது வந்து பில்டிங் நீங்க பார்ஷியல் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னால தெர் இஸ் அ பாசிபிள் தட் அந்த பிஹேவியர் எக்ஸ்டிங்ஷனுக்கும் போயிடலாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் தே ஸோ பார்ஷியலி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்ட் பிஹேவியர் tend to be more resistant to extinction than our behaviors conditioned use target. அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு டார்கெட் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அன்னைக்கு நீங்க 10 சர்ஃப் எக்ஸல் அவங்கெல்லாம் வந்து சாம்பிள்லாம் விற்க வருவாங்க நம்ம வீட்டுக்குலாம். ஸோ அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 பீஸ் போட்டால் தான் உங்களுக்கு இந்த இன்சென்டிவ் அப்படின்வாங்க. ஸோ அதை மாதிரி வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் ரேஷியோவா ஒரு எவ்ரி 10th யூனிட் வந்து தேல் கெட் அ இன்சென்டிவ். ஸோ அதை மாதிரி ஃபிக்ஸடாக இருக்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 20th இதுக்கு தான் அதுக்கு இன்சென்டிவ் வரும். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ வைஸாக போகும். எவ்ரி 25th மாதிரி தான் அதுக்கு வந்து எவ்ரி இன்டர்வல் 25th இன்டர்வலுக்கு தான் அதுக்கு வந்து இட் கெட்ஸ் அ பெல்லட். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ. தென் த வேரியபிள் ரேஷியோ இஸ் த ரேட் மைட் ஹேவ் டு ப்ரெஸ் த 25 times. அது என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரெஸிங் பார் வந்து இட் டிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 25 times இருக்கும், அப்பவே அதுக்கு பெல்லட் கிடைக்கும். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 15th டைமே அதுக்கு வந்து பெல்லட் கிடைச்சிரும். ஸோ அதுக்கு வந்து 25 times தான் பண்ணி அதுக்கு பெல்லட் கிடைக்கணும்னு கிடையாது. இது வந்து வேரியபிள் ரேஷியோ, சரிங்களா? ஸோ இது வந்து 15th செகண்ட் டைம் 15th பண்ணும் போதே அதுக்கு வந்து பெல்லட் கிடைச்சிரும். ஸோ இது இஸ் வேரியபிள் ரேஷியோ. இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து கேம்பிளிங்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்க கேம்பிளிங் விளையாடிட்டே இருப்பீங்க, எப்போ கிடைக்கும்னே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் 15th, அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க 10 வாட்டி விளையாடிட்டு உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம், திருப்பி 20 வாட்டி விளையாடிட்டு உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம். இந்த கேம்பிளிங்னா உங்களுக்கு கார்ட்ஸ் அதை மாதிரி விளையாடுறது இடத்துல. ஓகே, ஸோ தென் இட் இஸ் ஃபிக்ஸட் இன்டர்வல். ஸோ இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இட் இஸ் டைம் பவுண்ட் 2 minute. நீங்க எத்தனை வாட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஒரு நிமிஷத்துல 2 நிமிஷத்துல 25 வாட்டி கூட அடிச்சிருக்கோம், இல்ல 30 வாட்டி கூட அடிச்சிருக்கோம். ஆனா அது வந்து அந்த 2 நிமிஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு ஃபுட்டே கிடைக்கும். ஸோ எவ்ரி 2 minutes, ஆஃப்டர் 2 minutes it will get the reinforcement. So this is what fixed interval reinforcement ன்னு சொல்லலாம். Then finally it is variable interval. Variable intervalன்றது on variable schedule, reinforcement depends on the passage of time rather than the number of responses. So on variable interval schedule, reinforcement depends on the passage of time rather than so time க்கு ஏத்த மாதிரி. ஸோ இன்டர்வல் ஷெட்யூல் வந்து உங்க டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சஸ்
எவ்வளோ நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாலும் பட் டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் த வேரியபிள் இன்டர்வல் இஸ் ஆல் அபவுட். சரிங்களா? எஸ் மேம். தேங்க்யூ.